नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे समस्त चाषी भाई मानक पई खुशीर खबर आगामी 5 दिन पर्यंत तुआकु तुआ छेचिबो काचिबो वर्षा। तेबे आगामी 5 दिन पर्यंत राज्यर 26टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचनाटी जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार आगामी 24 घंटा मध्य कोरापुट और मालकानगिरी जिले में गोटे रु दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हबार संभावनाटी रही। यहसबू जिलागुड़िक 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेब। सेहिपरि सुंदरगढ़, केन्दुझर, ढेंकानाल, खोर्धा, अनुगुल, नयागढ़, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कंधमाल, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी और नवरंगपुर जिले में गोटे रु दुईटी स्थान में निर्धूम वर्षा छेचिबार संभावना अधिक रही। यहसबू जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेब। याछड़ा झारसुगुड़ा, संबलपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और कटक जिले में वज्रपात और घड़घड़ी मारिबार संभावनाटी अधिक रही। तेणु यहसबू जिलागुड़िक येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर समस्त झील मानू सरकार देवे 50,000 टंका। तेबे बालिका समृद्धि योजना सरकार कन्या जन्म होगाठू 500 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करिथांती। एतद्व्यतीत 10म श्रेणी पर्यंत झील मानकर पाठ पढ़ापाई अनेक प्रकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउअछि। प्रथम रु तृतीय श्रेणी पर्यंत छात्री को वार्षिक 300 टंका, चतुर्थ श्रेणी में 500 टंका और पंचम श्रेणी में 600 टंका, षष्ठ रु सप्तम श्रेणी 700 टंका दि जाउछि। अष्टम श्रेणी में 800 टंका और नवम और 10म श्रेणी में 1000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता मिलुअछि। यह योजनार लाभटी सहरांचल और ग्रामांचल में बीपीएल थिबा कार्ड परिवार माने यह योजनार लाभटी उठाई पारिबे। परवर्ती खबर बजेट है बड़ घोषणा समस्त सरकारी कर्मचारी मानू पुणी थे मिलिबो पेंशन। तेबे एक रिपोर्ट मुताबक केंद्र सरकार चलित बजेट 2024 रे कर्मचारी मानू एनपीएस रे ग्यारंटी रिटर्न ऑफरटी दे पारंती। कर्मचारी मानू पेंशन आकार में निजर दरमार 50% अर्थ प्रदान नहीं प्रतिश्रुति दिज्व। एभली हेले कोटी कोटी कर्मचारी विशेष भाव में उपकृत होगाकू जाउछन्ति। कर्मचारी मानू सेमानंकर शेष वेतनर 50% पेंशन आकार में देवाई केंद्र सरकार गंभीरतार सहित विचार करिसन्ति। तेबे बजेट पर यही पेंशन योजनाटी लागू होगाकू पुणी थरे जाउछि। परवर्ती खबर खलिला रत्न भंडारर चाबी उड़ी आसिले शह शह चेमेणिया। तेबे 46 वर्ष पर खलिला रत्न भंडार। हेले रत्न भंडार खोलिबा बेले देखिबाकू मिलिथिला एक अदृश्य दृश्य जहाँ समस्त को आश्चर्य करिथिला। 12 रत्न भंडार खोलिबा क्षणी हठात उड़ी आसिथिले शह शह चेमेणिया। श्रीमंदिर 22 पाहाच और सिंहद्वार सम्मुखें उड़ीथिले चेमेणिया। रत्न भंडार खोलुथिबार मंदिर बाहर लोकों भिड़ मध्य जमीथिला। 11 जणिया टीम रत्न भंडार भितर को प्रवेश करी प्रथम बाहर रत्न भंडारर द्वारटी खोलिथिले। कमिटीर सदस्य माने बाहर रत्न भंडार समस्त अलंकार को सिंदूकर अस्थायी भाव में करा जाइथिबा स्ट्रंग रूम को स्थानांतरित करा जाइछि। पर रत्न भंडार भितर खोलिबा प्रक्रियाटी आरंभ करा जाइथिला। श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार चाबी न खोलुथिबारु 3टी ताला कटा जाई खोला जाइथिला। परवर्ती खबर टमाटो पियाज और आलू दर खूब शीघ्र कमिजिब। तेबे टमाटो पियाज और आलू मूल्य किछि समय पर लोकों आखिरे लुह आनी देइछि। प्रथम केवल उत्ताप और वर्षा पर जोगु एसबू पनीपरिबार मूल्य द्रुत गति बढ़ी चलीथिला। वर्तमान स्थिति सुधार आसुअछि एवं खूब शीघ्र ही पनीपरिबा दर ह्रास पाइब बोली सरकार आशा प्रकाश करिसन्ति। दक्षिण भारत राज्य मध्य जोगाण वृद्धि हेबार संपूर्ण आशा रही। एभली स्थित टमाटो पियाज और आलूर दर ह्रास पाइब और जनसाधारण आश्वस्ति पाइबे बोली जଣାपड़ी। परवर्ती खबर बजेट 2024-25 रे मध्यवित्त को आश्वस्ति दि जाइपारे आयकर रिहाती। तेबे एथर बजेट विनिर्माण और निजुक्ति उपर अर्थमंत्री स्वतंत्र दृष्टि दे पारंती बोली आशा करा जाउअछि। 2047 सुधा भारत को विकसित राष्ट्र में परिणत करने नक्शा तैयारी करेंगे मोदी सरकार। यह दिगरे अनेक नुआ प्रस्ताव आसीपारे बोली अनुमानटी करा जाउअछि। मध्यवित्त को आश्वस्ति देवाई एथर बजेट रे आयकर रिहाती दिज्व।
ସଂସ୍କାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନୀତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏଥର ବଜେଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ବାହୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନାବେଶରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ବାହୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଟି ଲାଗି ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 15 ଏବଂ 16 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଆକୁ ତୁଆ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 150 ଟନ୍ ଫଳ ପନିପରିବା ନେଇ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ। ତେବେ ଭାରତରୁ 150 ଟନ୍ ଫଳ ପନିପରିବା ପରିବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାର ଏହା ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜାହାଜ ତାମିଲନାଡୁର ଟୁରକିନ୍ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରି ମାଳଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ଅଟଳରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁତୁ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ତାଜା ଫଳ ପନିପରିବା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଜାହାଜରେ ରହିଛି। ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତୀୟ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନାଟି ଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ମାଳଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗ ଭାରତର ଟୁରିକନିରୁ ବନ୍ଦରକୁ ମାଳଦ୍ୱୀପର ହିତଧୁ ବନ୍ଦର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ଦର। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 73,350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,064 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 67,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 73,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1:28 ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୋଲିଥିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ତେବେ ଅନେକ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। 46 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ 1:28ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଅଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। 1978 ମସିହାର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ବିଆଇର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି 2031 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ 2048 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଦେଶ କେବଳ 2031ରେ ହିଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ 2031 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିସହିତ 2060 ବେଳକୁ ଭାରତ ଦୁନିଆର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାଇକେଲ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲୁଛି ବିହାରର ବାଗମତୀ ନଦୀ। ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲୁଛି ବିହାରର ବାଗମତୀ ନଦୀ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି ଜଳମଗ୍ନ। ମୁଜାଫରପୁରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଭାବିତମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭିୱଣ୍ଡିରେ ଘରେ ଘରେ ପଶିଛି ବର୍ଷା ଜଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅଳିଆ ପାଣି ଘରେ ପଶିବା ଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏଫ୍ ଉପରେ ସୁଧର ହାର 8.25%କୁ ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଇପିଏଫ୍ ଜମା ଉପରେ ସୁଧର ହାରଟି 8.15%ରୁ 8.25%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସରକାର ମେ 2024ରେ ଅଧିସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭଟି କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସୁଧର ହାର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷରେ 8 କୋଟିର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବେରୋଜଗାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀକୁ ଘେରିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକାଶ, ନିବେଶ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ଶତ୍ରୁ। ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 8 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ବିଆଇ ନିକଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରୁ 13 ରନ୍ କରି ରେକର୍ଡ କଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଦମଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକପାଖିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ତେବେ କାଲି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଷ୍ଟାର ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରୁ 13 ରନ୍ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ। ଏପରି କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଦେଶର କାର୍ ରପ୍ତାନି ବାର୍ଷିକ ତୁଳନାରେ 15.5% ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ଦେଶର କାର୍ ରପ୍ତାନି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜୁନ୍ ତ୍ରୟମାସିକରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 15.5% ବଢ଼ିଛି। 3 ଚକିଆକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ବାହନରେ ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିଅଛି। ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ତ୍ରୟମାସିକରେ ସମୁଦାୟ ବାହନ ରପ୍ତାନି 11,92,577 ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୟମାସିକ ହୋଇଥିବା 10,32,449 ୟୁନିଟ୍ ରପ୍ତାନିରୁ 15.5% ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ମଣିପୁରର ଜିରିବାମରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉପରେ ଅଜଣା ଆତଙ୍କୀୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବାର ଖବରଟି ମିଳିଛି। ଏହାଛଡ଼ା 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ରବିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9:40ରେ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 20 ବାଟାଲିୟନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଜିରିବାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏକାଠି ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆତତାୟୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଗୁଳି ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ସଂଖ୍ୟା 100 ଛୁଇଁଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 100 ମିଲିୟନ ବା 10 କୋଟି ଛୁଇଁଅଛି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋଦି ଏବେ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନେତାଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁସରଣକାରୀ ତାଲିକାରେ ମୋଦି 2 ନମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟାଟା ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍, ଉଭେଇଯିବ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍। ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓ ଜିଓ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରୁ ଲୋକ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏବଂ ଜିଓ ୟୁଜର୍ସ ନିଜର ସିମ୍କୁ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ରେ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି। ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସ ଏବଂ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ 15,000 କୋଟି ଡିଲ୍ କରିଥିବା ଶୁଣାଯାଉଅଛି। TDS ଏବଂ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1,000 ଗାଁରେ 4G ସେବାକୁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିବା ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଗାଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଏହା ଯଦି ସତରେ ହୁଏ ତେବେ ଜିଓ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ୍ରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।